Okay, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Yes, 1 minute, sir. Okay, right. So last class now we are discussing about the K-maps with don't care. Okay. We'll take few more examples and we'll understand, in detail about the K-maps with don't care. Okay, 45 ಅದ್ರಂತಲ್ಲಪ್ಪ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 45 ಅಂತ. I think it is the highest till date diploma admission. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ. Okay, so let us K-map last class this is okay. Let us take one more example with the don't care and let us see the how do we handle the don't care in K-maps. Okay? Even the example, general example, then I will discuss in particular. Okay? So let us say 4 variable function of A, B, C, D with some don't care. That is min terms as well as don't care terms. Summation D of some don't care terms. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ because I will take some random sequence, random numbers and for that we will discuss. Okay? Is a 4 variable function. So 4 variable function will have total of 16 number of cells. Correct, alva? So there are total 16 number of cells in the K-map. Okay, so the functions are variables are ABC literals. Variables are not literals. Basically they are literals. Okay, 0 0 0 1 1 1 1 0. This is 0 0 0 1 1 1 1 0. Correct, alva? Okay. Next is let us say there are some min terms like this. For example, 0 1 0 in the this is 0 position, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Correct, alva? Okay, now let us say for example there is one in this position 0. Let us say there is don't care here. Don't care there. For example, let us say there is one more don't care here. For example, the simple example, just to understand how to consider don't care and how many don't cares to consider. Hingidaga, how do we group? What we have understood is if it is with min terms, we have to consider don't care as logic 1. If it is with max term, we have to consider don't care as logic 0. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀಸ್ ಟು. Okay, why we can group these two? Because between these two columns there is only one variable change and hence we can group these two. Sarina? So what will be the expression? Expression ಏನು ಬರುತ್ತಪ್ಪ? How to write the expression? C dash cancel ಆಗುತ್ತೆ, D dash ಉಳ್ಕೋತು. This is min term and then this should be 0 corresponds to complement. Row wise it corresponds to AB, that is A dash B dash. So the final expression is A dash from these two grouping, A dash B dash and C dash. Correct, alva? ಇಲ್ಲ D dash, sorry, C cancels out, we are left with D dash. ಆಯ್ತಾ? ಇವಾಗ there is one more don't care here. We should not group these two. Why? Because we should not group don't care terms. For example, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಇತ್ತು ಅಂತಿರ್ಕೋಪ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರಡು ಇತ್ತು, ಇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. Because don't care terms, if it is grouped, it will unnecessarily introduce additional terms in the final expression. When we realize this final expression,
the circuit will be complex, okay, because it has more terms. We have to group don't care only with ones in case of sum of product form, or with zeros in case of product of sum form. We should not group don't care terms. Don't care na group ಮಾಡಬಾರದು, because it doesn't make sense, and it unnecessarily introduces the additional terms in the expression, so that will not help. Okay alva? If that point is clear, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವೆಮ್ ಮೆಥಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೂರ್ ಯಾವುದು. ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ next page. 4 variable expression, 4 variable k-map. Okay, so totally there are 16 cells in 4 variable k-map. Correct alva? Okay, here we go. AB ಅಂತ ತಗೋತೀನಪ್ಪ. ಅಲ್ಲಿ A1 A2 ಅಂತಿದೆ, but I'll take it as AB, no problem. 0 1 1 1 1 0. In exam try to take as it is. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ A1 A2 ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. Okay, ಇಲ್ಲಿ A0 A1 A2 A3 ಅಂತಿದೆ. I've taken it as ABCD ಅಷ್ಟೇ. Okay, so the min terms are 0 1 ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು 0 1 4 6. This is let me take 0 1 4 6 ಇಲ್ಲಿನದಿತ್ತು 0 1 4 6 12 13 15 12 13 15 ಅದಪ್ಪ 10 11 12 13 and 15 12 13 15 alva? Okay, 12 13 and 15. I'm not writing cell number because we are familiar with 12 13 14 15 ಸರಿ ಆಯ್ತು. What are the don't care terms? 2 3 10 2 3 10 are the don't care terms. ಆಯ್ತಾ? So you can write either X or D. In some ಕೆಲವು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ X ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು D ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. So don't care terms correspond to D. 2 3 10 2 3 and 10. Let me color ತಗೋತೀನಿ. This is 2 don't care, this is don't care. 10 ಅಲ್ವಾ? 10 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 8 9 10 ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ? ಈಗ ಇದೊಂದು ಟಿಪಿಕಲ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದು ಇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದೀಸ್ 4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. If the k-map has only one term, we have to group it. We can group 2 terms, 4 8 16 and 32, and for a 5 variable function. So it's a 4 variable function. Up to 16 we can group, but condition ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ between them there should be only one variable change. ಈಗ ನಾವು ಇವನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that means between these there is only one variable change, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? And the row corresponds to AB. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಇವೆರಡನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬದಲು ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟರ್ಮ್ಸ್, ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ. ದೀಸ್ 2 ones ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್, ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಇದೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 terms ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಟರ್ಮ್, simpler than that, by grouping these 2 ones and this one and the don't care. Very simple. ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈ 3 ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದೀಸ್ 3, ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 3 cannot be grouped. It should be in this order, because 3 will give more than one variable change. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ so what we are left with, we can group these 2. You can group these 2. ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಒನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ಔಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಿದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಸೊ ಐ ರೈಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಈಸಿ. ನಮ್ದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 0. ಓಕೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಐ ರೈಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ 0 1 2 3. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 3 ಗ್ರೂಪಿಂಗ್
The expression is ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾರು? Between these four groupings, 0, 1, 2, 3 grouping ಅಲ್ಲಿ will be this is a min term, so the column terms cancel out, each term cancel out with each other. Okay, so columns cancel ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು will be left with only row terms. Row corresponds to a and b and it is 0, that's why it should be a bar b bar, a bar b bar, ಸರಿನಾ? Plus second term ಯಾವುದು? These two ones grouping and these two grouping, one ಮತ್ತೆ don't care. So here it corresponds to 4 and here it corresponds to 6. Okay, that means grouping is between 0 to 4 and 6. 0 to 4 and 6. ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ ಟರ್ಮು ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಡಿ. ಡಿ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟು, ಡಿ 0 ಆಯಿತು. ರೋ ವೈಸು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ರೋಸ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 0, 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಎ. ಎ is 0, D is 0. That means the expression is A dash D dash plus third term. Third term is very simple. Oh, now within ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಾ? Okay, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. Okay, this one we have to consider. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಮಿಸ್ ಆಗೋಯ್ತು. This one, two possibility, either we can group these two ಅಥವಾ we can group this. ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದೇನಂತ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. So let us do one thing, let us group these two. ಬ್ಲೂ ಬರಿತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಟು, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಇದು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ 12. ಬಿಟ್ವೀನ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 13, ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 12 ಆ್ಯಂಡ್ 13 ಟರ್ಮ್ಸು ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ C0 and row corresponds to A and B. The expression is ABC dash. ABC dash. Fourth term is between 13 and 15. So this is 13 and this is 15. Okay, so 13 ಮತ್ತೆ 15 ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the expression we get? ಸರಿನಾ? ಇವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ C dash ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, will be left with only D. Okay, column wise D will be left with D, row wise will be left with A and B. That is, the expression is ABD. ಸರಿ, ಈಗ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆರ್ 4 terms. ದಟ್ ಈಸ್ A dash B ಪ್ಲಸ್ A dash D dash ಪ್ಲಸ್ ABC dash ಪ್ಲಸ್ ABD. ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್. ಅದನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವರು ನೀವು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೌ ಟು ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗೇಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೀದಪ್ಪ? ABC, ಡಿನೂ ಬೇಕು, ಡಿ. ಸೊ ಈ ಥರ 4 ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಫಾರ್ ಈಚ್ ಲಿಟರಲ್, ಆಯಿತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು A dash B. ಸೊ A dash ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಗೇಟು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ A dash B. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ A dash ಇದೆ, ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಸರ್ ಅದು A dash B dash ಸರ್. A dash B dash ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ A dash B dash ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ, ದಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, A dash B dash ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಬರಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ A dash ಬೇಕು, A dashಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ A dash ಬಂತು, ದಿಸ್ ಈಸ್ A dash. D dash ಬೇಕೀಗ, D dash ಗೆ ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್, ಪುನಃ D dash ಒಂದು ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. A dash and D dash ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ABC dash, A ಮತ್ತು B, C ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ C ವಿತ್ ಎ ನಾಟ್ ಗೇಟ್. ಸೊ 3 ಇನ್ಪುಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇದು ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ABD ಅಂತ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಅವರು, A B ಮತ್ತು D ಇನ್ಪುಟ್, A B ಮತ್ತು D, ಆಯಿತಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇಟು. ನೀವು 3 4 ಆರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್.
we'll get the final expression. ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? This is very simple. Basic gate is quite simple and straightforward. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? This is the final expression. Yeah. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದರ ರಿಯಲೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ನೋ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸರಿ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಏನು ಸೈನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಅದು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಓಕೆ, ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ಲಿ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ the variable which is literal which is complemented should be complemented using a NAND gate. NOT gate use ಮಾಡಬಾರ್ದು because we are implementing using only NAND gates. ಸರಿನಾ? ಇದೇನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಇದು A dash ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ NAND ಗೇಟ್. ಸರಿನಾ? A dash ಮತ್ತು B dash ಬೇಕು. B dash ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ B dash. ಇವೆರಡನ್ನ ತೆಗೆದು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ NAND ಗೇಟ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆರ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಈಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಇನ್ಪುಟ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನ್ಯಾಂಡ್ ಗೇಟ್. ನಾರ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ನಾರ್ ಗೇಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಎ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ, ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ನಾರ್ ಗೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಎ ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬಿ ಡ್ಯಾಶ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮೂರನ್ನ ಒಂದು ನಾರ್ ಗೇಟು ಕೊಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಟು ಅನದರ್ ನಾರ್ ಗೇಟ್. ಸರಿನಾ? ಈ ಥರ ಇದೇ ಥರ 4 ಟರ್ಮ್ನು ರಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾರ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇದು ಹೊಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಗೇಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಗೇಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ ಗೇಟಲ್ಲಿ. ಈ ಥರ 4 ಸ್ಟೇಜು ಬರುತ್ತೆ, 4 ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು 4 ತೆಗೆದು we have to give it to another NOR gate. ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು we have to give to one more NOR gate. So NOR gate implementation is complex than compared to NAND gate. ಅದಕ್ಕೆ in most of the cases NAND gates are preferred over the NOR gate. ಸರಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಪ್ಪ. ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್. ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ವೆಮ್ ಮೆಥಡ್, ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್. ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ನೋಡೋಣ. ಇವಾಗ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ದ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್. 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ 2⁵ 32 ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 32 ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿ ಶೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಪ್ಪ ಅದು 30 ಇದು 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದ್ರು ಇಲ್ವಾ? ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಹೌ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಏನಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ದಿಸ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಓಕೆ, ಇದು 32 ಅಲ್ವಾ? 32 ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ. ಈ ಥರ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಆಲ್ಸೋ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಈ ಥರ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್. ದರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 32 ಸೆಲ್ಸ್. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್. 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 16 ಸೆಲ್ಸ್. 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ-ಮ್ಯಾಪ್ ಬರ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಈಗ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ ಇಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿ, ಇ ಇಸ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಬಿ. ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಬರೆದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೋಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ 4 ರೋಸ್. ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ 2⁴ 4 ಆಯಿತು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ಸಲ್ಲಿ 8 ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ.
ಕಾಲಮ್ಸ್ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 8 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ 3, 2 ಪವರ್ 3 8. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಿ ಡಿ ಇ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾಯ್ತು, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ನಂಬರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 0 0 0 1 1 1 1 0, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು 2 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ 4:1 ಸರ್ ಯಾಕೆ 4:1 ಅಂತ ಇದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 4 variable k map. In first 4 variable k map you have to take one of the variable, that is one of the variable under not the LSB. LSB is E, LSB nalla C. You have to take C. C will be 0 in the first 4 columns, that is first 4 variable k map, and in the next 4 variable k map we have to take C is equal to 1. ಯಾಕೆಂದರೆ because between these two there should be only one variable change. ಆಯಿತಾ? ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ how to write the numbers. ಇದು this is 0 0 0 0 0 1. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 0 1 1 0 1 0. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಇ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 more 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪು. ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ದ ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ 1, ಆದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೋದು ಅದು? 1 1 0 ನೆಕ್ಸ್ಟು 1 1 1. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಬರ್ದಂಗೆ ಇದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇದು 0 0 0 1 1 1 1 0 ಬರ್ದಂಗೆ. ಬಟ್ ಇಯರ್ ದ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಶುಡ್ ಬಿ 1, ಸಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ 2 ಕಾಲಮ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ 1 ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದೀಸ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇವೆರಡು ಕಾಲಮು, there should be only one variable change. ಅದೇ ಥರ if these 2 columns are combined there should be only one variable change. One variable change ಇದೆಲ್ಲಪ್ಪ, here it is 1 0 1, here it is 0 0 1, that means there is only one variable change. ಅದೇ ಥರ if the last 2 columns are combined there should be only one variable change. ಇಲ್ಲಿ 0 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 0 0 ಇದೆ, so there should be only one variable change. ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 5 variable k ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ. What about 6 variable k? 6 variable k ಮ್ಯಾಪ್ಗೆ we need 4 variable k maps. ಅದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಅಂದರೆ how complex it can be ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, why we don't go for a k map if the number of variables is more than ಎಷ್ಟು 4. if it is more than 4 ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ it is something like this. ಇದು 6 variable k map. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 6 ವೇರಿಯಬಲ್ ನಾವೆಲ್ಲ 6 ವೇರಿಯಬಲ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. So each one of the this is like a what you call 4 variable k maps each. Okay, something like this. ಇದರಲ್ಲಿ each 4 cross 4, each 4 cross 4 is a 4 variable k map. 4 variable k. ಅದೇ ಥರ ಇವು ನಾಲ್ಕುವೆ these 4 corresponds to these 16 cells corresponds to 4 variable k map. ಅದೇ ಥರ these 16 cells corresponds to 4 variable. ಅದೇ ಥರ these 16 cells. ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್. ಆಯಿತಾ? ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಬೋವ್ 4 ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 6 ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ let us say it's a 3 variable function, 5 variable function a b c d e, for example. So this requires how many cells? 32. In this, instead of considering all the variables as all the literals as a literal, one of the literal, preferably LSB, can be taken as a map entered variable, so that the function becomes ಈಗ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ a b c d e. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಒನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ನಾವೇನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ? ಫಾರ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್. ಫಾರ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಒನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಪೈ ಆಫ್ ಎಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಝೀರೋಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ಇವಾಗ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ವಿಲ್ ಎಂಟರ್.
In map entered variable method, out of given literals, the least significant literals, one or two, depends. For example, for a 5 variable function, if one variable least significant bit variable or literal, if it is considered as a map entered variable, ಅಂದ್ರೆ ಈ 10x ಬದಲು we are entering the literal itself, e ಅಂತಾನೆ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ left out variables is only 4. Out of 5, only 4 is left out. The number of cells required to write this KMF is only 16. Simple ಆಗೋಯ್ತು. 32 ಇಂದ we have reduced number of cells to 16. ಇನ್ನೂ ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಇಫ್ 2 ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕೆ ಮ್ಯಾಪ್. ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ಟು 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ABC. 3 ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 8. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 5 ವೇರಿಯಬಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 32 cells, it can be reduced into 3 variable functions. ಆದರೆ if multiple variables are taken as a map entered variables, the simplification becomes grouping and simplifying becomes very complex. ಅದು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ in our course we'll consider only one variable as a map entered variable. ಆಯ್ತಾ? Okay, and left out variables are considered as the function variables using which we are going to simplify the k-map. ಆಯ್ತಾ? Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ, VEM ಮತ್ತೆ MEV ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ both are same. VM stands for variable entered map method. ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್. MEV stands for ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ VEM ಮತ್ತೆ MEV? In a given expression, for example, let us say ABCDE, this is LSB, E is LSB. If LSB is taken as a variable to be entered into KMap, then this variable is called as a MEV, map entered variable. V andre variable anta, yavado one of the given literal is a variable or literal which is going to be entered into KMap. Such variables is called as a map entered variable. VEM ಅಂತಂದ್ರೆ this method of entering one of the given literal as a map entry. Map entry ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಒಳಗಡೆ 1 0 ಬರಿತೀವಲ್ಲ, that is called as map entry. If one literal is considered as a variable entered inside the map, that method is called as a variable entered map method. Difference ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಪ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಥಡ್. In this method we are using one of the literal as a entry in the KMap. That literal is called as a map entered variable. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದೊಂದೇ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಿಸ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್, ಇದನ್ನು ವಿಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನೇ. ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ KMap. We are still using KMap, but lesser cells, number of cells is reduced, so that grouping and writing the final expression becomes easy. By entering one or more variables into KMaps, the size of the KMap reduces. Adana now discuss madadala. We can reduce 5 variable KMap into 4 variable KMap or 3 variable KMap. ಅದೇ ತರ 6 variable KMap ತಗೊಂಡ್ರೆ we can reduce into either 5 or 4. 3 ಮಾಡಬಹುದು, but it becomes very complex. ಅದನ್ನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದು is very complex. Okay, we will consider only one variable as a map entered variable. Okay, fine. This is an example. So there is one simple example here. Okay, so let us see. Okay, so now let us say it's a 3 variable function. Okay, out of 3 variable function, this is the truth table. Truth table under this only inputs. What is shown in this table is only inputs. Okay. So this is A0 is LSB. A1, A2 are the input variables. A2 is MSB. ಆಯ್ತಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು A0 ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ it will alternatively changes the state. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? Alternatively changes the state. When A0 goes from 1 to 0, A1 will change the state. ಈಗ A1 ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ 0 ಇರ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತಾ?
A0 ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ಬೇರೆ ಏನು ಕಾಣಬಾರ್ದು. ಬೇರೆ ಏನು ಕಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಈ ಟೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ A0. A0 0 1 ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ A0 changes from 1 to 0, A1 will change from 0 to 1. ಆದರೆ A0 0 to 1 ಆದಾಗ A1 will not change the state. ಇಲ್ಲಿ A0 is changing from 0 to 1. A1 will not change the state. A1 is 0. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. A1 will change, A0 changes state from 1 to 0. A1 will change the state from 1 to 0. Similarly, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ A0 will change the state from 1 to 0. A1 will change the state from 0 to 1. ಅದೇ ಥರ when you consider for the MSB bit, MSB bit will change the state only once. It will change from 0 to 1 only once. ಆಯ್ತಾ? When A1 changes from 1 to 0, 1 to 0 change ಆದರೆ A2 will change from 0 to 1. ಇದು again next A1 will change from 1 to 0, but it is only 3 variable function. So hence MSB bit will change state only once from 0 to 1. ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ in this case of K-map ನಾವು ಇದು ಬರೆದ್ರೆ that is when we write map entered variables. Okay, ಇಲ್ಲಿ here it is ಕಾಣುತ್ತಲ್ವಾ, both are visible ಅಲ್ವಾ. We are treating LSB, that is A0, as map entered variable, and left out 2 variables are input variables. 2 variables ಅಂದ್ರೆ number of cells in the K-map is 4. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ 4 ಸೆಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಪ್ಪ, 4 cells. So the cell number is 0, 1, 2 and 3. 0, 1, 2 and 3 ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? If you see this table, ಇವೆರಡು ಕಾಲಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ, only these 2 columns. In this case, this is 0, 0, A1, A2, 0, 0. Next comes 0, 1, and next 1, 0, 1, 0 and 1, 1. Correct alva? 4 possible cases. So for these possible cases, we have to enter A0 as the map entered variable into K-map. Because it's only 2 variables, there are only 4 possible combinations. Okay alva? Right, here let us look into one sample and let us discuss. ಒಂದು ಕೆಲಸಪ್ಪ, ಈಗ ಹೆಂಗಿರೋ 3 to 4 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ತಗೋತೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ನು 3 to 4 ಪುನಃ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ರಪ್ಪ. ನಾನು ಪುನಃ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಲಿಂಕು, ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಲಿಂಕ್ ವಿಲ್ ಜಾಯ್ನ್ ಅಗೇನ್. ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ 3 to 4. ಓಕೆನಪ್ಪ? Okay, sir. Let us continue 3 to 4. Okay. Bye.